जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, बायोलॉजी ई विद्याना क्लासनी अंदर आपणुं हार्दिक स्वागत है। आपणे समझीए आजे प्रोटिस्टा सृष्टि बात करी रह्या छे। विटेकरनी 5 सृष्टिनुं वर्गीकरण अने एनो विगतवार अभ्यास। एमां आपणे मोनेरा सृष्टि, एना मोनेरा सृष्टि एटले बे मोटा ग्रुप पड़े बेक्टेरियाना, आर्किया अने यूबेक्टेरिया। लास्ट विडियो लेक्चर में आपणे बात करी यूबेक्टेरिया, जेमां साइनोबेक्टेरिया एटले नीलहरित लील अने अन्य बेक्टेरियाओ नी आपणे पोषण पद्धति, प्रजनन अने एनो यूजफुल अने हार्मफुल एटले के बेक्टेरियानो उपयोग अने बेक्टेरियाथी थतुं नुकसान। हवे आपणे नेक्स्ट टॉपिक बात करीए छे एनसीईआरटी प्रमाणे 2.2 प्रोटिस्टा। आगळ मोनेरा थी ऊपर जईए विटेकरना चार्ट प्रमाणे तो कई सृष्टि आवे? प्रोटिस्टा। तो प्रश्न एवी रीते पूछाय कि प्रोटिस्टा सृष्टिना लक्षणों जणावो। तो प्रोटिस्टा सृष्टिना लक्षणों 1 by 1 जोईए एटले प्रोटिस्टा सृष्टिमां कोनो समावेश थाय छे एनी समज पड़े। बधाज एककोषी सजीवो समायेला छे। याद राखजो विद्यार्थी मित्रों, बधाज एककोषी सजीवो यूनिसेल्युलर। एमां एककोषी वनस्पति पण आवी गई अने एककोषी प्राणीओ पण आवी गया। सेकंड, एमनुं कोष केंद्र सुविकसित प्रकारनुं होय। एटले सुकोष केंद्रीय कोष एटले जेमां कोष केंद्र पटलनी हाजरी होय। यूकेरियोटिक सेल धरावे। यूकेरियोटिक इंग्लिश शब्द है, गुजराती है सुकोष केंद्रीय, एटले बंने याद राखवाना छे केम के आपणे जाणीतो गुजरातीमां लखाय एवो यूकेरियोटिक शब्द है अने आपणे प्योर गुजरातीमां बोलीए तो सुविकसित कोष केंद्र एटले के कोष केंद्र पटलनी हाजरी धरावे। पटलमय अंगिकाओ हाजर होय एटले के प्रोटिस्टानी अंदर कणापसूत्र, गोल्गिकाय, लाइसोजोम, हरितकण, ताराकेंद्र एवी पटलमय अंगिकाओ हाजर होय। पछी प्रोटिस्टा समुदायना एटले के प्रोटिस्टा सृष्टिना सजीवो प्रचलन अने हलनचलन माटे पक्ष्मो अने कशा धरावे। शुं धरावे छे? प्रचलन अने हलनचलन माटे पक्ष्मो अने कशा धरावे। एमां प्रोटिस्टा सृष्टिनी अंदर जोईए अलिंगी प्रजनन। जुदा जुदा प्रकारे आपणे अलिंगी प्रजनन थतुं होय छे। द्विभाजन, बहुभाजन, कलिका सर्जन। लिंगी प्रजनननी पण फॉर्म्युला ए ज छे के 2 कोषो जोड़ाय एटले लिंगी प्रजनन कहेवाय अने 2 कोषो जोड़ाय अथवा तो फलितांडनुं निर्माण थाय एटले फलितांडना निर्माण द्वारा प्रक्रिया थई अने संतति निर्माण थाय एने आपणे कहीशुं लिंगी प्रजनन। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा सृष्टिनुं लक्षण छे के प्रोटिस्टा सृष्टिना सजीवो जे छे, वनस्पति होय के प्राणीओ, ए प्राणी सृष्टि, वनस्पति सृष्टि अने फूग सृष्टि साथे संबंध धरावे छे। एनिमल, प्लांट अने फंगाई ए जे किंगडम छे, सृष्टि छे, एनी साथे संबंध धरावे। जेना माटे आपणे विटेकरनी सृष्टिनो जे चार्ट गोल राउंड वाळो दोर्यो तो एमां लाइनो बतावी छे, एने समजवानो प्रयत्न करजो। एवुं कहेवा मांगे छे के प्रोटिस्टा समुदायना सजीवो वनस्पति सृष्टि, प्राणी सृष्टि अने फूग सृष्टि साथे संबंध धरावे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ थया
પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિના લક્ષણો તમે આવી રીતે પણ નોટ્સ બનાવી શકો છો। તો બધા વિદ્યાર્થીઓને વિનંતી કે જે પીડીએફ ફાઇલ આપણે મોકલીએ છીએ એ ક્લાસ વર્ક તરીકે ઓળખાશે અને જે તમારે એનસીઈઆરટીની લાઈનો લખવાની છે એ પણ તમારે હોમવર્ક કરવાનું છે। આગળ પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિના જે સજીવો છે એટલે સૃષ્ટિ મોટી કહેવાય એ પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિ ના મુખ્ય જૂથ છે। એટલે કે એમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય? આપણે એમ કીધું કે વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય, પણ એના પ્રોપર નામ છે। હવે પહેલું છે ક્રાઇસોફાઇટ્સ। શું બોલાય? ક્રાઇસોફાઇટ્સ એક ગ્રુપ। બીજું ગ્રુપ છે પ્રોટિસ્ટામાં ડાયનોફ્લેજેલેટ્સ। મારી સાથે સાથે બોલો, ક્રાઇસોફાઇટ્સ। ફરી બોલું છું, ફરી બોલો, ક્રાઇસોફાઇટ્સ। બીજું છે ડાયનોફ્લેજેલેટ્સ। બોલો તો, ડાયનોફ્લેજેલેટ્સ। યુગ્લિનોઇડ્સ, સ્લાઇમ મોલ્ડ અને પ્રજીવો। આ પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિના મુખ્ય 5 જૂથ છે। પ્રજીવોની જ્યારે વાત કરવાની આવશે ત્યારે એમાં પણ 4 પ્રકારના પ્રજીવો છે। એક અમીબીય, બીજા કશાધારી પ્રજીવો, ત્રીજા પક્ષમધારી પ્રજીવો અને ચોથા છે બીજાણુધારી પ્રજીવો। તો આપણે અત્યારે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિમાં ક્રાઇસોફાઇટ્સ જૂથથી શરૂ કરીએ, ત્યાર પછી શીખીશું ડાયનોફ્લેજેલેટ્સ, એના પછી નેક્સ્ટ યુગ્લિનોઇડ્સ, એના પછી નેક્સ્ટ સ્લાઇમ મોલ્ડ, એના પછી નેક્સ્ટ પ્રજીવો। ત્યારે પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિ કમ્પ્લીટ થાય અને પૂરી સમજ પડી કહેવાય। તો ક્રાઇસોફાઇટ્સ વિશે આપણે સમજીએ। ક્રાઇસોફાઇટ્સ ચોપડીમાં ટોપિક નંબર છે 2.2 2.1 ક્રાઇસોફાઇટ્સ, જેને બીજા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ડાયટમ્સ। શું બોલાય? ક્રાઇસોફાઇટ્સ અથવા ડાયટમ્સ। ટૂંકનોંધ તરીકે એમ પૂછાય કે ટૂંકનોંધ લખો, ડાયટમ્સ, અથવા સમજાવો ક્રાઇસોફાઇટ્સ। હવે એ ક્રાઇસોફાઇટ્સના આપણે લક્ષણો અને એની માહિતી લઈએ। ક્રાઇસોફાઇટ્સના સભ્યો કોણ છે? યાદ રાખજો, આપણે શું સમજીએ છીએ? વિટેકરની 5 સૃષ્ટિને સમજીએ છીએ। એમાં અત્યારે કઈ સૃષ્ટિ ચાલે છે? આજે વિડિયો લેક્ચરમાં શરૂ કરી પ્રોટિસ્ટા। પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિની અંદર શું ક્રાઇસોફાઇટ્સ સમજીએ છીએ। હવે એ ક્રાઇસોફાઇટ્સની અંદર કયા સભ્યો આવે? ડાયટમ્સ અને ડેસ્મિડસ। અંડરલાઈન કરજો, વિડિયો લેક્ચર પહેલા સમજી લો, પછી ચોપડી લઈ અને ચોપડીની સાથે વિડિયોને જોવાનો। ડાયટમ્સ અને ડેસ્મિડસ એ ક્રાઇસોફાઇટ્સના સભ્યો છે। એટલે ક્રાઇસોફાઇટ્સમાં કોને મૂકવામાં આવ્યા? તો ડાયટમ્સ નામની લીલ એ પણ એક સજીવ છે, અને ડેસ્મિડસ જેને સોનેરી લીલ કહેવાય, ગોલ્ડન આલ્ગી। શું બોલાય? ગોલ્ડન આલ્ગી। ક્યાં વસે ક્રાઇસોફાઇટના સભ્યો? મીઠા પાણી અને ખારા પાણીમાં। એટલે કેટલાક ક્રાઇસોફાઇટ્સ નદી, તળાવ, સરોવરમાં હોય, કેટલાક ક્રાઇસોફાઇટ સમુદ્રમાં હોય, દરિયાઈ હોય। આ ક્રાઇસોફાઇટ્સની વિશેષતા છે। શું વિશેષતા છે? એ લોકો
પાણીની સપાટી ઉપર નિષ્ક્રિય રીતે તરતા હોય. પ્લવકો. પ્લવકોને મીન્સ ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? પ્લેક્ટોન. શું બોલાય? પ્લવકો. એને પ્લેક્ટોન કહેવાય. એ પ્લેક્ટોન એટલે પ્લવકો. નિષ્ક્રિય રીતે તરતા પ્લવકો એટલે શું? તમે સ્વિમિંગ કરતા કેટલાક માણસોને જોયા છે? હાથ હલાવતા હોય, પગ હલાવતા હોય, સ્વિમિંગ કરતા હોય, પણ ક્યારેક એ સ્વિમર્સ છે જે સ્વિમિંગ પુલમાં તરે છે, એ ઘણીવાર શું કરે? પોતાની બોડીને પાણી ઉપર હાથે નહીં ચલાવવાનો, પગ પણ નહીં ચલાવવાનો. પાણી ઉપર, બસ પાણી ઉપર રહે. એમને પાણીના પ્રવાહની સાથે એ લોકો વહેતા હોય. આવું ક્યાંક જોયું હશે. એવી પણ એક કળા હોય છે. ઘણા સ્વિમિંગ પુલની અંદર આકાશ તરફ મોઢું રાખી અને પડ્યા રહે, જાણે પાણીમાં સૂતા હોય. એ નિષ્ક્રિય કહેવાય. નથી હાથ ચલાવતા, નથી પગ ચલાવતા. એટલે આ જે ક્રાઇસોફાઇટ્સ છે, પાણીમાં નિષ્ક્રિય રીતે તરતા પ્લવકો. પ્લવકોનો અર્થ તમારે એવો સમજવાનો કે પાણીમાં તરતા જીવો. પ્લવક લખો. પ્લવક એટલે પાણીમાં તરતા જીવો. શું લખાય? પાણીમાં તરતા જીવો. જસ્ટ હોલ્ડ ઓન. જસ્ટ હોલ્ડ ઓન વિદ્યાર્થી મિત્રો. કેમેરાએ આપણને તકલીફ આપી છે. એક જ મિનિટ. ઓકે, આવી ગયું? ક્લિયર? હા, જો અહીંયા હું સમજાવું. પ્લેક્ટોન એને ગુજરાતીમાં કહેવાય પ્લવક. અને આ પ્લવકો વનસ્પતિ પ્લવકો પણ હોય અને પ્રાણી પ્લવકો પણ હોય. વનસ્પતિને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? પ્લાન્ટ. અને પ્રાણીઓને શું કહેવાય? ઝૂ. ઝૂ પ્લેક્ટોન. અને વનસ્પતિને કહેવાય ફાઇટોપ્લેક્ટોન. આવું ચોપડીમાં નહીં આપ્યું હોય એટલે ખંજવાળતા નહીં. પ્લવકો એટલે શું? પ્લેક્ટોન. પ્લેક્ટોન એટલે ગુજરાતીમાં પ્લવક. પ્લવકને બે પ્રકારના હોય. એક વનસ્પતિ તરીકે પણ હોય પ્લવકો, અને પ્રાણીઓને પણ પ્લવકો. તરતા હોય પાણીમાં એ વનસ્પતિ હોય અને પ્રાણીઓ હોય. વનસ્પતિ હોય તો વનસ્પતિ પ્લવકો, પ્રાણીઓ હોય તો પ્રાણી પ્લવકો. એને ઇંગ્લિશમાં ફાઇટોપ્લેક્ટોન અથવા ઝૂ પ્લેક્ટોન. એટલે પ્રોટિસ્ટામાં તો વનસ્પતિને પ્રાણીઓ બંને છે, એની આપણે સમજ લીધી. પોષણ કેવી રીતે મેળવે આ લોકો? તો પ્રકાશ સંશ્લેષી જીવો છે આ. એટલે કે સ્વાવલંબી સજીવો છે. પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે બનાવે છે એટલે સ્વયંપોષી કહેવાય. પ્રકાશ સંશ્લેષી સજીવો કહેવાય. હવે એક મહત્વની ઇમ્પોર્ટન્સ લાઇન જે નીટમાં 2 થી 3 વાર પૂછાઈ ગઈ છે, એનસીઆરટીમાં છેલ્લે ટોપિકમાં બોટમની અંદર છે. જુઓ તો એકદમ આપણો ટોપિક છે ક્રાઇસોફાઇટ્સ. જે પાના ઉપર લખ્યો છે ને એ પાનાની નીચે તળિયે છેલ્લામાં છેલ્લી લાઈન, પેજ નંબર 20 ઉપર. મહાસાગરોના મુખ્ય ઉત્પાદક છે. તો નીટમાં એવો પ્રશ્ન પૂછાયો હતો કે મહાસાગરોના મુખ્ય ઉત્પાદકો નીચેનામાંથી કોણ છે? જવાબ હતો ગોલ્ડન આલ્ગી, સોનેરી લીલ. એટલે બીજા બધા ઓપ્શન આપ્યા હતા, પણ એ ઓપ્શનના નામ અત્યારે તમને કહી શકાય એમ નથી. એ તો જ્યારે પ્રશ્ન સામે આવે ને ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે. પણ એનો જવાબ મહાસાગરોના મુખ્ય ઉત્પાદકો કોણ? તો જવાબ હતો ગોલ્ડન આલ્ગી, સોનેરી લીલ.
એટલે વિદ્યાર્થીને ખબર હોવી જોઈએ કે મહાસાગરોના ઉત્પાદક શબ્દ ક્યાં છે, તો ક્રાઇસોફાઇટ્સમાં. તો ક્રાઇસોફાઇટ્સમાં કોનો સમાવેશ થાય? ડાયટમ્સ અને ડેસ્મિડસ એટલે સોનેરી લીલ. બીજી, આ લોકોની કોષ દિવાલ ક્રાઇસોફાઇટ્સની છે એ શાની બનેલી છે? સિલિકા દ્રવ્યની. એની રચના કેવી છે? સાબુદાની જેવી, સાબુના બોક્સ જેવી. અહીંયા આકૃતિમાં બરાબર ધ્યાનથી જુઓ. અહીંયા આ આકૃતિ મેં દોરી છે, સાબુનું બોક્સ બતાવ્યું છે. સાબુના બોક્સમાં ઉપર ઢાંકણું હોય અને નીચે આ બોક્સ હોય અને એના ઉપર ઢાંકણું હોય. આને કહેવાય સાબુદાની અથવા તો સાબુનું બોક્સ કહેવાય. આ એની એક દિવાલ છે અને આ એની બીજી દિવાલ છે. એટલે કે બે કોષ દિવાલ હોય. એટલે શબ્દ શું લખે છે? બે પાતળા કવચો ધરાવતી સિલિકા દ્રવ્યની બનેલી છે આ. અને આ બોક્સ બતાવ્યું છે ને, એની અંદર જે ખાલી જગ્યા દેખાય છે ને, એમાં સજીવ હોય. એ સજીવની આજુબાજુ આવું એક આવરણ સિલિકા દ્રવ્યનું બનેલું, જેને આપણે ક્રાઇસોફાઇટ્સની કોષ દિવાલ કહેવાય. સમજણ પડે છે? ઓકે. અને એ કોષ દિવાલ છે ને અવિનાશી છે. અવિનાશીનો અર્થ આવડે? જેનો વિનાશ થતો નથી એને શું કહેવાય? અવિનાશી. એટલે કે શું અવિનાશી? એટલે આ ક્રાઇસોફાઇટ્સના સજીવો છે એરાય મૃત્યુ પામે પણ એમની કોષ દિવાલનો નાશ થતો નથી. સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્રાઇસોફાઇટ સજીવો છે એનો ક્રાઇસોફાઇટ સજીવોનો ક્રાઇસોફાઇટ સજીવો નાશ પામે, કેમ કે દરેક સજીવને મૃત્યુ હોય જ, એટલે ડેથ થઈ જાય, એનું મૃત્યુ થઈ જાય, પણ એમની કોષ દિવાલ છે સેલ વોલ એ એમના એમ પડી રહે. સજીવનું શરીર મૃત્યુ થઈ ગયું પણ આખા સજીવની શરીરની ઉપર આખી સેલ વોલ છે, કોષ દિવાલ છે, એ એમના એમ રહે. એ કોષ દિવાલનો ક્યારેય નાશ થતો નથી. એટલે કહેવાય છે ક્રાઇસોફાઇટ્સની કોષ દિવાલ સિલિકા દ્રવ્યની, એટલે રેતી એની બનેલી છે જે નાશ થતી નથી. હવે તમે એમ વિચારો કે આવા ક્રાઇસોફાઇટ્સ ઘણા બધા મૃત્યુ પામી જાય તો એ બધા સમુદ્રના તળિયે એની કોષ દિવાલો જમા થતી જાય અને એટલી બધી આમ થપ્પો થાય ને, જમા થતો જાય ને, તો એ જગ્યાનો ટુકડો છે અથવા તો પૃથ્વીની એ જગ્યા છે એને કહેવાય ડાયટોમિસિયસ પૃથ્વી, ડાયટોમિસિયસ અર્થ કહેવાય. શું બોલાય? હા, તમને 1 કે 2 માર્ક્સમાં પૂછાય કે ડાયટોમિસિયસ પૃથ્વી એટલે શું, તો તમારે બેટરી લાઈન વ્યવસ્થિત બનાવીને લખી શકાય, જેને મેં લખી છે. સમજો કે ડાયટમ્સની કોષ દિવાલ સિલિકા દ્રવ્યની બનેલી છે. આ સજીવોના મૃત્યુ પછી સજીવો એટલે કે ક્રાઇસોફાઇટ્સના મૃત્યુ પછી આ કોષ દિવાલ નાશ પામતી નથી, એટલે કે અવિનાશી છે. એટલે કે કોષ દિવાલનો મોટો જથ્થો કુદરતી સ્થાનોમાં પડ્યો રહે, જમા થાય અને લાખો વર્ષ સુધી આવું ચાલ્યા કરે. અને લાખો વર્ષ સુધી આ જમા પડ્યું રહે ને ત્યારે એ ભાગને, એ જગ્યાને એટલો બધી જમાવટ થઈ હોય ને તો પૃથ્વીના એ ભાગને અથવા સમુદ્રના અથવા તો સરોવર તળાવના તળિયે એ જગ્યાને શું કહેવાય? ડાયટોમિસિયસ પૃથ્વી બોલાય. શું બોલાય? ડાયટોમિસિયસ પૃથ્વી. તો આ લાઈનની સાથે ડાયટોમિસિયસ પૃથ્વી સમજાવ્યું, એની સાથે ક્રાઇસોફાઇટ્સનો ટોપિક પૂરો થાય છે. જે કોઈ વિદ્યાર્થીને પ્રશ્ન હોય, પ્રશ્ન ક્યારે કરવાનો સમજી રાખજો. ચાલુ વિડીયો લેક્ચર છે એને તમે જુઓ છો, સમજો છો, પછી ચોપડી ખોલો છો, ચોપડીને વાંચો છો, વાંચ્યા પછી ફરીથી વિડીયો જોવાનો રિવાઇન્ડ કરીને,
ત્યાર પછી જે પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય કે ફરીવાર હજી બીજી વાર ચોપડી વાંચતા હોય અને જે પ્રશ્ન થાય કે વિડીયો લેક્ચરને સાંભળતા કોઈ આપણને વસ્તુ યાદ આવી કે સરે આ કીધું શું હોય, અથવા તો ચોપડી વાંચીએ છીએ, ચોપડીની એ ટોપિકની એ લાઈનમાં શું કહેવા માંગે છે, વિડીયો જોયા પછી, ચોપડી વાંચ્યા પછી જે કોઈ વસ્તુ કદાચ ન સમજાય તો એનો આપ વોઇસ મેસેજ મને મોકલી શકો, પણ નામ અવશ્ય લખજો. ઓકે, તો આ ટોપિકની સાથે અહીંયા આ વિડીયો લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું પ્રોટિસ્ટાના બીજા ગ્રુપની વાત કરીશું. બીજું ગ્રુપ કયું યાદ કરો પાછળ? ડાયનોફ્લેજેલેટ્સ. કયું? ડાયનોફ્લેજેલેટ્સ.